सत श्री अकाल जी। प्राइम एशिया टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम डिस्कशन विद जतिंदर पन्नू लैके एक बार फिर तो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ रूबरू हो गया। मैं नवजीत कोशिश करी दी है कि पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी वापरिया होंदा तुहाडे सामने रखिए। तो सियासत में पिछले 24 घंटे बहुत कुछ वापरिया। CBI ने मनीष सिसोदिया नूं गिरफ्तार किया। बहुत सारे कारण ने उन्हां ते भी चर्चा करांगे। उस तो बाद गैंगवार जेल दे विच हुई है, दो गैंगस्टरां की झड़प दे विच मौत हुई है। खबरां होर भी बहुत सारियां, पर सब तो पहला सीनियर पत्रकार जतिंदर पन्नू जी का स्वागत करते। पन्नू साहब स्वागत जी, सत श्री अकाल जी। शुक्रिया नवजीत जी, सत श्री अकाल। पन्नू साहब, CBI ने मनीष सिसोदिया नूं गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी सवेर दी विरोध कर रही है, की सच है की नहीं गा ये तो हुण बाद च पता लगना, पर तुसीं इस सारे केस नूं किवें देखदे हैं जी? देखो नवजीत जी, एक गल तो साफ है कि भारत विच बहुत सारियां पार्टियां ने, उन्हां चों कौमी पार्टियां भी बहुत ने जी। कांग्रेस पार्टी भी है, जनता दल S भी है, जनता दल U भी है, NCP हैगी है, तृणमूल कांग्रेस हैगी, समाजवादी पार्टी हैगी, किन्नियां ने। उन्हां सारियां नाल केंद्र विच राज करदी भारतीय जनता पार्टी का उस तरह का आडा नहीं लगता जिन्ना अरविंद केजरीवाल की अगवाई वाली आम आदमी पार्टी नाल लगा रहिंदा जी। लगातार पैर पैर ते टक्कर और बहुत सारे जिहड़े सियासी विश्लेषक ने वो ये साफ कहिंदे आ कि इस वेले टकराअ जिहड़ा वो इन्हां दो पार्टियां च इस तरह बनता जा रहा जिवें नैशनल लैवल के उत्ते कौमी पद्धर ते जिहड़ियां अगलियां चोणां इन्हां दो पार्टियां च विकार का मुद्दा बन जाणगियां जी। उस विकार के मुद्दे च जे कोई ये आखे कि आम आदमी पार्टी अगले साल भारत की सरकार बना लू तो यह सुपना नहीं लेना चाहिए। पर इन्नी गल पक्की है कि पिछले समय जिन्नी तेजी नाल ये पार्टी वधी है, होर कोई पार्टी वधी नहीं। तो जिहड़ी देश की सब तो पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वो हौली हौली घटती गई। खब्बे पक्षियां का बहुत वड्डा ब्लाक हुंदा सी, कदे उन्हां दीयां रला के 60 के नेड़े सीटां भी हुंदियां सी। अज उन्हां दी हालत है कि वो फिकरां च ने अगली वारी साडा उत्थे दीवा भी पार्लीमेंट च जगना कि असीं नवल दा सीट होना जी। अच्छा, वो उन्हां दी हालत सारिਆਂ दी ये एक पार्टी इन्नी कि तेजी नाल चढ़ती जा रही है जिहदे नाल भारतीय जनता पार्टी का पैर पैर ते टकरा उस टकराअ दा करके मुख मंत्री के दफ्तर की भी तलाशी लई गई, उहदे घर की तलाशी लई गई। डिप्टी मुख मंत्री कल गिरफ्तार कर लिया। ये तो पहला दो मंत्री अगे फड़ के गिरफ्तार किए गए हैं, अंदर दिते हुए हैं। उन्हां दीयां जमानतां नहीं हुण दित्तियां जा रहीआं। मुख मंत्री के खब्बे सज्जे वाले उहदे साथी जिहड़े ने वो भी गिरफ्तार किए पे ने। और इस तरह पंजाब दे विच भी अंदरे अंदर गल धुखती है कि किसी तरीके इस पार्टी नूं ढाह लाउण वास्ते किसी वक्त केंद्र सरकार कोई नवा सख्त कदम भी चुक सकती है। गवर्नर का आडा जिस तरह का लगा पिया पंजाब की सरकार नाल, वो भी आडा दसदा कि केंद्र विच राज करदी पार्टी इस पार्टी नूं बर्दाश्त करन नूं तैयार नहीं जी। हुण सवाल है मनीष सिसोदिया के ताज़ा केस का। जिहड़ा ताज़ा केस है इहदे विच लगदा ये है कि एक बहुत वड्डा पूंजीपति जिहड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ, पैसा ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ आम आदमी पार्टी नाल ਪਹਿਲਾਂ तारां जोड़ बैठा, फिर इधरों तोड़ बैठा, तो हुण दूसरी पार्टी के हत्थां 'च खेडदा पिया। वो बंदा पहलां हुशियारपुर के ठेकिਆਂ तो तुरिया सी, दुआबे के ठेकिਆਂ तो तुरिया सी, इत्थों वधदा अगे वधिया सी। सानूं तो भी दिन याद है जदों हुशियारपुर 'च एक ट्रक फड़िया गया तो उस ट्रक के उत्ते बड़ा रौला पैंदा सी, फलाने का ट्रक है, तो बाद च एक करिंदे के उत्ते परचा होया सी, मालक बच गए सी। सानूं ये भी याद है कि बाद विच एक शराब फैक्ट्री का मालक पंजाब दे विच अकाली पार्टी वालों MLA बनिया सी। उदों सारे समझते सी कि वो अकाली पार्टी का बहुत चहेता बन गया। तो सानूं ये भी याद है कि वो बाद विच जदों कांग्रेसी सरकार आई तो उन्हां दे नाल 2017 च इदां जुड़ गया जिवें सत्तां जन्मां दा पिछला रिश्ता होवे, उस पासे जा जुड़िया सी। अज जदों सरकार बदली है सारे पासे रौला पै गया कि सरकार बदलण तो पहलां दिल्ली 'च उहने आम आदमी पार्टी नाल तारां जोड़ लियां। वो तारां जुड़न तो बाद इत्थे उहदे खिलाफ पंजाब विच एक खास तरह की मुहिम चलन लग पई। उस मुहिम विच कहंदे आ कि उहने फिर दिल्ली वालियां कोल जाके पुकार की केंद्र सरकार वालियां कोल कि ये तो मेरी मदद करन जोगे नहीं, बंदा मुश्किल च आ, तुसीं मदद करोगे कि नहीं करोगे? उन्हें आख्या करांगे। वो उधरली शरण चला गया। हुण जिन्ने केस कुस बनते पे पॉलिसी उस दे विचों निकलदी है जिहड़ी एक्साइज नाल जुड़ी हुई है, उहदे विच
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੁਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਆਖੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁਰਮ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 4-6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਡਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਤੇ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਝੁਕਾਏ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਅਜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਫੜਿਆ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਟਾਈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 10-10 ਕਿਤੋਂ 20 ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਓਨੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲਏ 10-15, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਲੈ ਜਾਓ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣੇ, ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਭਲਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਮ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾਭਾ, ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਔਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਾਭਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ 7 ਬੰਦੇ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇਟਲੀ 'ਚ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7 ਬੰਦੇ ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਤੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਾ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੁੱਚਲ ਜਿਹੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਹੀ ਗਏ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬੈਰਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਰਗੀ ਬਣਾਈ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘੜੀ ਪਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਦਅਮਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੱਜ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਲਈਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦੂੰ। ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਪ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 4 ਕਿਸਾਨ ਤੇ 1 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਂਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਹਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਈਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਭਾਜਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਜੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਚਹੇਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੱਗਣ, ਔਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਓੜਕ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅਫਸਰ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ TN ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਰ ਲਾਤੇ, ਇੱਕ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ TN ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਲਾਏ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ 2 ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ED ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ CBI ਹੋਵੇ, ਜਾਂ NIA ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਭੰਨ ਘੜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਚੀਫ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਏ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। CBI ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਕਿ CBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਈ ਆ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਵਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਯੁੱਧ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਵਜੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਐਪੀਸੋਡ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਸੂਰ ਰੂਸ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਲਕੇ ਸੀ ਲੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜ ਦਈਏ। ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਿਆ। 2-3 ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੁਣ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਰੂਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵਰਗੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੀ ਖਤਰਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾਟੋ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਪਏ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜੀ, ਪਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਢੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਚੜਾਓਗੇ ਤੇ ਰੂਸ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਵਧਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹਿਟਲਰ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫਰਾਂਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਗਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਲਤ ਰੂਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਆ। ਅਸਲੀ ਸੇਧ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
नहीं तो गल संसार जंग तक पहुँच सकती है। जी, अगली खबर पन्नू साहब गुआढ़ी सूबे हरियाणा तो है। हरियाणे ਵਿੱਚ एक शख्स ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋ ਹੀ ਸੇਮ ਆ ਪਾਸੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 330 ਕਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 40 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ MSP ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਰਾਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕੱਢ ਕੇ 1400-1500 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ 1888 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਯੂਪੀ ਦੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।